Hi dear students, welcome in this video lecture. In this video lecture, we are going to start the new chapter, and this new chapter, this is the reproduction in an organism. ॲक्च्युली एन सी आर टीच्या बुकमध्ये रिप्रोडक्शनवरती 3 चॅप्टर आहे. रिप्रोडक्शन इन ॲन ऑर्गॅनिझम, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अँड रिप्रोडक्शन इन ॲनिमल्स, दॅट इज इन ह्युमन बिंग. जर आपण इथे स्टेट बोर्डचं बुक घेतलं तर त्या स्टेट बोर्डच्या बुकमध्ये reproduction in lower and higher plants and reproduction in lower and higher animals. But in this video lecture we are going to start the new chapter, and this is the reproduction in and organisms. Organisms मधलं जे reproduction आहे ते आपण इथे पाहणार आहोत. That is lower living organism. Different living organism or biodiversity of living organism we can see on the earth. And this biodiversity, that means the different living organism which include the unicellular living organism, or which also include the multicellular living organism. युनिसेल्युलर एकपेशीय सजीवापासून बहुपेशीय सजीव असे मिलियन्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट आहे आपल्या अर्थवरती, अँड ईच हॅव्हिंग द डिफरंट लाईफ स्पॅन. प्रत्येकाचा यामध्ये जो लाईफ स्पॅन आहे तो डिफरंट आहे. बट क्वेश्चन इज दॅट व्हॉट इज मीन बाय लाईफ स्पॅन. मग इथे क्वेश्चन आहे की लाईफ स्पॅन मीन्स व्हॉट. लाईफ स्पॅन दिस इज द पिरियड फ्रॉम बर्थ टू नॅचरल डेथ. म्हणजे इथे जन्मापासून, बर्थ झाल्यापासून नॅचरल डेथ, नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत जो पिरियड आहे, जो कालखंड आहे, दॅट अ पिरियड इज कॉल्ड ॲज द लाईफ स्पॅन. ते झालं यामध्ये लाईफ स्पॅन. लाईफ स्पॅन मीन्स द बर्थ टू नॅचरल डेथ, बर्थ टू नॅचरल डेथ. मग इथे बर्थपासून ते नॅचरल डेथपर्यंत मधला जो पिरियड आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा, दिस इज कॉल्ड ॲज द लाईफ स्पॅन. मधला जो पिरियड आहे, मधला जो कालखंड आहे, त्याला इथे म्हणायचं लाईफ स्पॅन. अँड डिफरंट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग द डिफरंट लाईफ स्पॅन. नाव वी फोकस द सम एक्झाम्पल्स इन विच we focus on the some examples and with their lifespan. In your NCERT book, the some blank spaces, these are given on the page, and now we focus on these blank pages and lifespan of that living organism. Actually you can see this photo. One is the first, this is the elephant is having the these are the animals which having the lifespan 60 to 90 years. That is elephant which also having the different varieties, and these having the different lifespan ऑन द बेसिस ऑफ दॅट एरिया. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे एलिफंट आहेत, आणि ह्या एलिफंटमध्ये थोडासा यामध्ये व्हेरिएशन आपल्याला दिसतं लाईफस्पॅनचं. बट मिनिमम दीज आर 60 अँड मॅक्झिमम दीज आर द 90 इयर लाईफस्पॅन ऑफ ऑल दीज एलिफंट. यू कॅन फील दिस एरिया दॅट इज द 60 to 90. इथे तुम्ही फील करू शकता 60 to 90 इयर्स. नेक्स्ट आहे यामध्ये रोज इज द one of the plant and which having the lifespan, and this is 5 to 7 year. 5 to 7 year, this is the lifespan of rose. Different rose you can see, and these are having the minimum lifespan 5 year and maximum these are the 7 year. 5 to 7 year. Now you can focus on the dog having the lifespan 20 to 30 years. Dogचा lifespan आहे 20 to 30 year. The butterfly having the lifespan 1 to 2 weeks, and cow having the lifespan 15 years. You can see here the banana tree having the lifespan 25 year. You can see here the banana tree having the lifespan 25 year. The next, these are the cow having the lifespan 20 to 25 years. That is the minimum 20 years and maximum 25 years. And you can see here the parrot, this having the small size. Actually lifespan these are not depend on the size of that living organism. सजीवाची साईज काय आहे, आकार काय आहे, त्यावरती ते लाईफस्पॅन डिपेंड नसतो. हे तुम्ही ते पाहू शकता की पॅरेट हॅव्हिंग द लाईफस्पॅन 140 इयर्स, 140 वर्ष पॅरेटचा लाईफस्पॅन आहे. त्यानंतर आहे क्रोकोडाईल हॅव्हिंग द लाईफस्पॅन 60 इयर्स. हॉर्स हॅव्हिंग द लाईफस्पॅन 60 इयर्स. नेक्स्ट, दिस इज द फ्रूट फ्लाय.
fruit fly having the lifespan only 30 days. Another example, this is the rice plant, a rice plant which having the lifespan 3 to 4 month. Tortoise having the lifespan minimum 100 or maximum 150 years. And last, this is the banyan tree. You know banyan tree which having the long lifespan and this having the 200 years. सगळ्यात जास्त लाईफस्पॅन प्लांटमध्ये आहे बनियान ट्रीमध्ये. ॲनिमलमध्ये जर आपण घेतलं तर टॉर्टाईज आहे, त्याचबरोबर पॅरेट्स आहे बर्ड्समध्ये की ज्याचं लाईफस्पॅन खूप जास्त आहे. दॅट इज लाईफस्पॅन दीज आर नॉट डिपेंड ऑन द साईज ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. मग आपण जर साईजनुसार घेतलं तर ॲनिमलमध्ये एलिफंटचं लाईफस्पॅन जास्त पाहिजे कारण त्याची साईज मोठी. बट दीज आर नॉट डिपेंड ऑन द साईज. जसं यामध्ये साईजवरती ते डिपेंड आहे आणि म्हणूनच पॅरेटचं लाईफस्पॅन देखील यामध्ये जास्त आहे. दिस हॅव्हिंग द लॉंग लाईफस्पॅन, जास्त काळ तो जिवंत राहतो. आता ही जे लाईफ आहे दीज आर इन लाईफस्पॅन दीज हॅव्हिंग द 2 फेजेस. प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जो आहे त्याच्या लाईफस्पॅनमध्ये त्याच्या 2 फेजेस आहेत. 2 फेजेसमधून तो जातो. त्यामध्ये पहिली फेज आपल्याला पाहिजे आणि ती आहे ज्युवेनाईल फेज. क्वेश्चन इज दॅट व्हॉट इज ज्युवेनाईल फेज. आता ज्यावेळेस एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची बर्थ होते, बर्थ झाल्यानंतर आफ्टर द बर्थ दॅट ऑर्गॅनिझम बिफोर मीटिंग द रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी, म्हणजे त्याला रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी येण्याच्या अगोदरपर्यंत, रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी येईपर्यंतचा जो पिरियड आहे, म्हणजे बर्थपासून रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी येईपर्यंतचा जो पिरियड आहे त्या पिरियडला ती जी फेज आहे त्या फेजला इथे म्हणायचं ज्युवेनाईल फेज किंवा तो जो पिरियड आहे तर तो त्याला म्हणायचं इथे ज्युवेनाईल पिरियड. आणि दिस आर ऑल्सो डिफरंट इन डिफरंट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. वेगवेगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये वेगवेगळ्या सजीवांमध्ये हा जो पिरियड आहे तर हा इथे वेगवेगळा असतो. बर्थपासून रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मॅच्युअर होईपर्यंतचा जो काळ आहे त्याला म्हणायचं इथे ज्युवेनाईल फेज. ज्युवेनाईल फेज नंतर जो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्यामध्ये सेकंड फेज, म्हणजे ज्यावेळेस त्याची रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मॅच्युअर होते त्यानंतर तो सेकंड फेजमध्ये एंट्री करतो. अँड दीज आर द रिप्रोडक्टिव्ह फेज. इट इज द टाईम व्हेन द ह्युमन ऑर्गॅनिझम ऑर्गॅनिझम सेक्शुअली रिप्रोड्यूस, जो सेक्शुअली रिप्रोडक्शन करण्यास इथे परफेक्ट होतो. म्हणजे ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मॅच्युअर होते आणि ज्यानंतर त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन हे स्टार्ट होतं तर ती जी फेज आहे दिस इज कॉल्ड ॲज द रिप्रोडक्टिव्ह फेज. त्या फेजला इथे म्हणायचे रिप्रोडक्टिव्ह फेज. अँड थर्ड फेज दीज आर द सिनेसंट फेज. इट इज द टाईम when an organism grows older or loses the reproductive capacity. असा पिरियड, अशी लाईफस्पॅन की ज्यामध्ये सुरुवातीला पहा बर्थ झाल्यापासून रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मॅच्युअर होईपर्यंतचा काळ म्हणजे यामध्ये असणारे ज्युवेनाईल फेज. रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी आल्यानंतर म्हणजे ज्यावेळेस ते रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम किंवा रिप्रोडक्शन स्टार्ट होतं त्या काळापासून यामध्ये नेक्स्ट थर्ड यामध्ये फेज आहे अँड दीज आर द सिनेसंट फेज. Senescent phase, this is the phase of the life or period of the life in which the living organism become old or which grow older and lose their reproductive ability. म्हणजे असा पिरियड, असा काळ की ज्या काळामध्ये सजीवाची रिप्रोडक्टिव्ह ॲबिलिटी लॉस होते, असा जो काळ आहे, अशी जी फेज आहे दिस इज कॉल्ड ॲज द सिनेसंट फेज. अँड सिनेसंट फेज दिस इज द लास्ट फेज ऑफ दॅट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम और ह्युमन बिंग असेल किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असेल त्याची ती लास्ट फेज असते. त्या फेजनंतर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची म्हणजे तिथे ह्युमन बिंग जो आहे तर त्याची नॅचरल डेथ, नैसर्गिक मृत्यू इथे होत असतो. दीज आर टेक्स प्लेस इन द लाईफ ऑफ दॅट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. बट इन दिस व्हिडिओ लेक्चर वी फोकस ऑन द मेन टॉपिक अँड दिस इज द रिप्रोडक्शन. ॲक्च्युली क्वेश्चन इज दॅट व्हॉट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द procreation, this is also called as the breeding, is the biological process. This is the biological process by which the new individual or organisms offspring these are produced from their parent or parents. एक असेल किंवा 2 पॅरेंट्स यांच्यापासून जो ऑफस्प्रिंग तयार होतो तर ही जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणायचं रिप्रोडक्शन किंवा त्याला इथे म्हणायचे प्रोक्रिएशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ब्रीडिंग इन विच द न्यू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दिज आर फॉर्म. यामध्ये नवीन सजीव जन्माला येत असतो आणि तो जो नवीन सजीव आहे दिस इज द ऑफस्प्रिंग, तो असतो यामध्ये ऑफस्प्रिंग म्हणजे अपत्य. मग तो एक पॅरेंट्सपासून किंवा 2 पॅरेंट्सपासून त्याच्या लाईफमध्ये ज्यावेळेस रिप्रोडक्शन फेज सुरू होते ज्युवेनाईल फेज नंतर
त्या काळामध्ये हा ऑफस्प्रिंग म्हणजेच इथे नवीन जे आपत्ती आहे तर ती इथे जन्माला येत असतं. And this reproduction which having the two type, but reproduction, these are the exclusive characteristics of living organism. Exclusive characteristics. Exclusive characteristics. What is meant by exclusive? These are not very important. जो खूप महत्त्वाचं कॅरेक्टर नाही, जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये जी प्रोसेस होते, पण बट दिस आर नॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट, जे खूप महत्त्वाचं नाही, असं जे कॅरेक्टर आहे दिस इज कॉल्ड एज द एक्सक्लुसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर. म्हणजे असं कॅरेक्टर की जे यामध्ये लिव्हिंगला लिव्हिंग म्हणून यामध्ये क्लिअर होतं. दिस इज कॉल्ड एज द इन्क्लुसिव्ह कॅरेक्टर. अँड रिप्रोडक्शन, दिस इज द एक्सक्लुसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं ते एक्सक्लुसिव्ह यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. अँड रिप्रोडक्शन, दिज आर द फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाईफ अँड ईच इंडिव्हिज्युअल ऑर्गॅनिझम एक्झिस्ट ॲज अ रिझल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजे जनरली जर आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम घेतला तर त्याच्या लाईफमध्ये तो रिप्रोडक्शन इथे करत असतो, म्हणजे नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम यामध्ये तयार करत असतो, जो यामध्ये सेम टाईपचा असतो. दिस आर रिप्रोडक्शन, दिस हॅव्हिंग द टू टाईप. रिप्रोडक्शनचे दोन महत्त्वाचे टाईप पडतात. त्यामध्ये आहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अँड अनदर दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction, this is the type of reproduction in which only one parent is involved. That is, only from one living organism, other living organism these are formed. This is the asexual reproduction. And in case of sexual reproduction, the two parents these are involved. One is the male, another is the female. यामध्ये दोन पॅरेंट्स इन्व्हॉल्व होतात. एक असते यामध्ये मेल आणि दुसरी असते यामध्ये फिमेल. टू पॅरेंट्स these are involved in the reproduction, that is called as दे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. त्या रिप्रोडक्शनला इथे म्हणायचं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. त्यानंतर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये गॅमेट्स फॉर्म होत नाही. दॅट इज नो गॅमेट्स फॉर्मेशन. क्वेश्चन इज दॅट व्हॉट इज मीन बाय गॅमेट्स. गॅमेट्स दीज आर द हॅप्लॉइड सेल produced from the diploid cell, and these are not takes place in case of asexual reproduction or the living organism in which asexual reproduction these are takes place. These are not produce a gamete. ते गॅमेट्स तयार करत नाही. But in case of sexual reproduction, gametes these are formed. That is haploid cell these are formed before the fertilization. सजीवामध्ये ज्यावेळेस सेक्सुअल मॅच्युरिटी येते त्यावेळेस त्यामध्ये गॅमेट्स मॅच्युअर होतात आणि त्यानंतर गॅमेट हे फ्यूज होतात. त्याला म्हणायचं इथे फर्टिलायझेशन प्रोसेस. आणि हे फर्टिलायझेशन होण्याच्या अगोदर जे पॅरेंट्स आहेत तर त्यांच्यामध्ये गॅमेट्स म्हणजे हॅप्लॉइड सेल तयार होत असते इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअलमध्ये ती जे गॅमेट्स आहेत तर ते इथे फॉर्म होत नाही. द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली द सेम ॲज द पॅरेंट्स. मग इथे जर एसेक्सुअलमध्ये पाहिलं तर एकाच सजीवापासून दुसरा सजीव इथे तयार होतो आणि तो जेनेटिकली जनुकीयदृष्ट्या पूर्णपणे पॅरेंटसारखा असतो, कारण त्याच्यामध्ये दोन पॅरेंटचं कॉम्बिनेशन होत नाही. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द टू पॅरेंट्स दिस आर इन्व्हॉल्व्ड. वन इज द मेल अँड अनदर इज द फिमेल. यामध्ये दोन पॅरेंट्स एकत्र येतात, एक आहे मेल आणि एक आहे फिमेल, आणि दोघांचेही कॅरेक्टर कंबाईन होऊन यामध्ये नवीन सजीव तयार होतो. आणि म्हणून तो जेनेटिकली यामध्ये थोडासा डिफरंट असतो, कारण त्यामध्ये दोन पॅरेंट्सचं कॉम्बिनेशन असतं. एक असतं मेल आणि त्यानंतर दुसरं असतं फिमेल. दॅट इज द फादर अँड मदर. बोथ कॅरेक्टर विच इज अ सीन इन द ऑफस्प्रिंग. म्हणजे अपत्यामध्ये आई आणि वडील दोघांचेही कॅरेक्टर इथे दिसतात. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर डिफरन्स बिटवीन द सेक्सुअल अँड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हे झालं जनरल यामध्ये डिफरन्स बिटवीन द सेक्सुअल अँड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अँड इन दिस asexual reproduction the only one parent is involved, and this is because of called as the uniparental. एकच पॅरेंट इन्व्हॉल्व होतात म्हणून त्याला युनिपॅरेंटल म्हणतात. इकडे दोन पॅरेंट्स इन्व्हॉल्व होतात. वन इज द मेल अनदर इज द फिमेल. यामध्ये दोन सजीव असतात, एक असतं मेल आणि फिमेल एकाच स्पीसीचं, आणि त्यांचे गॅमेट्स इथे फ्यूज होतात आणि म्हणून त्याला इथे बाय पॅरेंटल म्हणतात. त्यानंतर इथे मायटोसिस डिव्हिजन आपल्याला दिसतं. मायटोसिस सेल डिव्हिजन दिस आर प्रेझेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मायटोसिस सेल डिव्हिजन होतं, मिओसिस सेल डिव्हिजन होत नाही. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन विच मिओटिक डिव्हिजन और मिओसिस दिस आर टेक्स प्लेस, अँड फ्रॉम दिस डिप्लॉइड सेल हॅप्लॉइड सेल दिस आर प्रोड्यूस. डिप्लॉइड सेलपासून हॅप्लॉइड सेल इथे तयार होते आणि त्यावेळेस मिओसिस सेल डिव्हिजन इथे घडत असतं.
इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज्या सजीवांमध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होतं त्यांच्यामध्ये अगोदर गॅमेट्स फॉर्म होतात. मेलमध्ये फॉर्म होतात मेल गॅमेट्स, फिमेलमध्ये फॉर्म होतात फिमेल गॅमेट्स. त्यानंतर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यामध्ये जो नवीन सजीव जन्माला येतो दॅट इज द ऑफस्प्रिंग. These are genetically identical. Identical means what? Completely similar to the parents, and because of that he is called as the clone. म्हणून त्याला इथे क्लोन देखील म्हणतात. But in case of sexual reproduction, offspring show the genetical variation. ऑफस्प्रिंग बाळ जे जन्माला येतं ते यामध्ये जेनेटिकली व्हेरिएशन त्यामध्ये दिसतं. त्यामध्ये दोन्हीही पॅरेंट्स, आई आणि वडील दोघांचे कॅरेक्टर त्यामध्ये दिसतात. त्यानंतर इथे जर आपण पाहिलं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in which these are type of reproduction we cannot see in a higher animals or in generally higher plant, but in some higher plant the asexual reproduction these are takes place. For example, banyan tree. banyan tree हे लार्जेस्ट प्लांट आहे, हायर प्लांट आहे, पण त्यामध्ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिसतं. म्हणजे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन these are takes place in the higher plant but these are not present in higher animal. And the sexual reproduction exhibited the higher plants and also higher animals. म्हणजे हायर प्लांटमध्ये देखील सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होतं आणि हायर ॲनिमल्समध्ये देखील रिप्रोडक्शन, इथे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होत असतं. मग प्लांटमध्ये काय होतं तर जे हायर प्लांट्स आहेत त्यांना सीड येतात आणि ते सीड आपण ज्यावेळी जमिनीत लावतो त्यापासून नवीन प्लांट ग्रो होतं. अँड दिस इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ॲनिमलमध्ये देखील दोन मेल आणि फिमेल एकत्र येतात आणि त्यापासून नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इथे तयार होतं किंवा नवीन ऑफस्प्रिंग इथे तयार होतं. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन these are the type of simple and quick process. These are not require the long duration. त्याला खूप काळ लागत नाही, क्विक प्रोसेस आहे आणि सिम्पल टाईपचे आहे. अँड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इव्हॉल्युशन ॲज अ नो व्हेरिएशन. यामध्ये व्हेरिएशन नाही, भेद नाही, फरक नाही आणि त्यामुळे इथे इव्हॉल्युशनसाठी हे रिस्पॉन्सिबल नाही. दॅट इज नॉट टेक्स प्लेस द इव्हॉल्युशन. आणि यामध्ये ही क्विक प्रोसेस आहे, यामध्ये खूप फास्ट ही प्रोसेस होते अँड डज नॉट कंट्रीब्यूट द इव्हॉल्युशन. यामुळे इव्हॉल्युशन असं घडत नाही. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर द लॉंग पिरियड, दॅट इज अ ज्युएनाइल फेज. दीज आर द लॉंग पिरियड गोज इन द लाईफ ऑफ दॅट sexual reproducing animal, and after the complete maturity they get the ability of that reproduction, and after then these are reproduced. And this asexual reproduction in which we cannot see that type of character, but in sexual reproduction which require the long time for the growth and development of reproductive organ, and after then reproduction these are takes place. These require the long duration. These are an elaborate कॉम्प्लेक्स अँड दिस अ स्लो प्रोसेस, याला खूप काळ लागतो. अँड दिस कंट्रीब्यूट टू द इव्हॉल्युशन ॲज व्हेरिएशन सीन. व्हेरिएशन म्हणजे काय, बदल. ज्या सजीवांमध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन घडतं त्यांच्यामध्ये जे ऑफस्प्रिंग आहे, आपत्ती आहे, त्यामध्ये व्हेरिएशन दिसतं. व्हेरिएशन ही प्रेझेंट असतं आणि व्हेरिएशन असल्यामुळे ते इव्हॉल्युशनसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, उत्क्रांतीसाठी ते रिस्पॉन्सिबल आहे. बट इथे जर आपण पाहिलं तर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यामध्ये व्हेरिएशन ऑब्सेंट आहे आणि म्हणून ते जे इव्हॉल्युशन आहे तर त्या इव्हॉल्युशनसाठी ते कंट्रीब्यूट होत नाही. डिफरन्स बिटवीन द सेक्सुअल अँड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही कन्सेप्ट्स. ॲक्च्युली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यामध्ये काही खूप महत्त्वाच्या कन्सेप्ट्स आहे ज्या की नीटसाठी आणि त्याचबरोबर CETसाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. चला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यामध्ये एका सजीवापासून दुसरा सजीव तयार होतो आणि म्हणून याला म्हणतात युनिपॅरेंटल. युनिपॅरेंटल मीन्स सिंगल पॅरेंट इज इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गॅमेट नॉट फॉर्म, म्हणजेच यामध्ये गॅमेट्स तयार होत नाही. अँड बिकॉज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड as the agamogenesis or agamogeny, and this reproduction in which meiosis not takes place, in which only mitosis takes place, and because of this having the another name that is somatogenic reproduction. Somatogenic reproduction means in which only mitosis takes place. यामध्ये फक्त मायटोसिस सेल डिव्हिजन होतं आणि म्हणून याला आणखी एक नाव आहे ते म्हणजे सोमॅटोजेनिक रिप्रोडक्शन.
in which a new living organism these are formed is having the specific name that is clone. यामध्ये जो नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तयार होतो त्याला क्लोन म्हणतात. काय म्हणतात? क्लोन. तर हे जे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आहे तर यामध्ये गॅमेट फॉर्मही होत नाही आणि गॅमेट फ्युजनही होत नाही बिकॉज ऑफ नो फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट अँड इन विच गॅमेट दिज आर नॉट अ फ्यूज दॅट इज फर्टिलायझेशन इज अब्सेंट. यामध्ये फर्टिलायझेशन अब्सेंट आहे कारण फर्टिलायझेशन म्हणजे काय तर फ्युजन ऑफ गॅमेट. यामध्ये फ्युजन ऑफ गॅमेट होत नाही म्हणून यामध्ये याला आपण असे म्हणू शकतो की यामध्ये फर्टिलायझेशन होत नाही. म्हणजेच याला आणखी एक वर्ड आहे दॅट इज apomixis. Apo means without and mixis means mixing, in which without mixing of gamete new living organism form. यामध्ये गॅमेट फ्यूज न होता नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तयार होतो आणि म्हणून याला हे स्पेसिफिक नेम यामध्ये आहे. इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन the living organism which produce the asexually new living organism that cell of that animal these are having the specific word that is immortal cell. जो सजीव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करून किंवा जो सजीव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करून नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तयार करतो त्याच्या बॉडीमध्ये असणाऱ्या ज्या सेल आहे त्यांना एक स्पेसिफिक नाव आहे दॅट इज इमॉर्टल सेल. इमॉर्टल म्हणजे काय तर मायटॉटिकली म्हणजे मायटोसिस सेल डिव्हिजन ही नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम नवीन ॲनिमल किंवा नवीन सजीव तयार करण्याची ॲबिलिटी त्यांच्यामध्ये आहे आणि म्हणून त्याला म्हणतात इमॉर्टल. जे रिप्रोडक्शन आहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जर आपण याची तुलना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोबत जर केली तर दिस इज द फास्ट प्रोसेस. त्यानंतरच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण स्टडी केलं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच हॅविंग द डिफरंट टाइप्स बट इन थर्ड लेक्चर वी फोकस ऑन द फ्युजन. तिसऱ्या लेक्चरमध्ये तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण फोकस केलं होतं फ्युजन टाईपवरती. फ्युजन मीन्स द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच प्रोड्यूस द 2 or more न्यू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. म्हणजेच यामध्ये सजीव जे फ्युजन आहे यामध्ये 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम यामध्ये तयार करू शकतो अँड दीज आर आयडेंटिकल टू पॅरेंट्स. म्हणजे हे जे सजीव आहे हे पॅरेंट्सला आयडेंटिकल असतात. दिस फ्युजन विच हॅविंग द मेन 3 टाइप्स बायनरी फ्युजन मल्टिपल फ्युजन अँड प्लाझ्मोटोमी. प्लाझ्मोटोमी यू कॅन नॉट सी इन द 10th स्टँडर्ड बट ऑलरेडी यू स्टडीड द बायनरी फ्युजन अँड मल्टिपल फ्युजन. बायनरी फ्युजन मल्टिपल फ्युजन हे ऑलरेडी तुम्ही 10वीला अभ्यास दिला आहे पण तुमच्यासाठी फक्त एक नवीन टॉपिक आहे आणि तो म्हणजे प्लाझ्मोटोमी. चला तर मग आपण सर्वात अगोदर पाहू बायनरी फ्युजन. बायनरी बायनरी बाय मीन्स 2 इन विच 2 न्यू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दिज आर फॉर्म. बायनरी फ्युजन हे बायनरी नाव यामुळे आलंय कारण यामध्ये एक सजीव 2 सजीव यामध्ये तयार करतो अँड दिस जनरली टेक्स प्लेस इन युनिसेलर ऑर मायक्रो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. शक्यतो हे मायक्रो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये होतं बट वी कॅन सी ऑल्सो इन सम मल्टीसेलर ऑर द मॅक्रो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. मल्टीसेलरमध्ये पण काही प्रमाणात आपल्याला हे रिप्रोडक्शन आपण यामध्ये पाहू शकतो. दिस बायनरी फ्युजन इज ऑल्सो हॅव्हिंग द 3 टाइप. फर्स्ट वन इज द इरेग्युलर बायनरी फ्युजन. इरेग्युलर बायनरी फ्युजन विच हॅव्हिंग द बेस्ट एक्झाम्पल अमिबा. अमिबामध्ये आपण बायनरी फ्युजन पाहू शकतो आणि ते इरेग्युलर टाईपचं आहे. इरेग्युलर म्हणजे कोणत्याही सेक्शन यामध्ये सेल डिवाइड होते आणि त्यानंतर 2 सेल फॉर्म होतात. सगळ्यात अगोदर पॅरेंट सेल विच हॅव्हिंग द न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस इज अ डिवाइड. न्यूक्लियस डिव्हिजन इज कॉल्ड एज द कॅरिओकायनेसिस. अगोदर कॅरिओकायनेसिस होतं देन सायटोप्लाझम डिवाइड. त्यानंतर सायटोप्लाझम डिवाइड होतं दॅट इज कॉल्ड एज द सायटोकायनेसिस अँड देन 1 सेल विच फॉर्म द 2 सेल. त्यानंतर एका सेलच्या 2 सेल तयार होतात दॅट इज फॉर्म द 2 अमिबा. म्हणजे यामध्ये 2 अमिबा तयार होतात. नेक्स्ट type these are the longitudinal binary fusion. Longitudinal you can see here the longitudinal cell divide and which are form the 2 cell. An example is the euglena. यामध्ये example आहे euglena. Euglena these are the unicellular living organism. These act like a plant as well as animal. म्हणजेच euglena हे असा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे की जो प्लांट सारखा पण ॲक्ट होतो आणि त्यानंतर ॲनिमल सारखा पण ॲक्ट होतो. म्हणजेच ज्यावेळेस त्याला सनलाईट भेटते त्यावेळेस तो फोटोसिंथेसिस करतो. सनलाईट अब्सेन्स असेल तर ॲनिमल सारखं यामध्ये तो फूड मटेरियल कंझ्युम करत असतो. नेक्स्ट टाईप these are the transverse binary fusion. Transverse binary fusion which having the example Paramecium and another example these are the Planaria. Paramecium these are unicellular and the Planaria these are multicellular in which the body transversely divide and which form the 2 new living organism. You can see in case of Paramecium as well as you also see in case of Planaria. दोघांमध्ये तुम्हाला या प्रकारचं यामध्ये
ट्रान्सवर्स फिजन यामध्ये दिसतं. नेक्स्ट वन इज द मल्टिपल फिजन. आता यामध्ये बायनरी फिजन हे कधी होतं तर फेवरेबल कंडिशन. फेवरेबल म्हणजे काय, अनुकूल वातावरण. ज्यावेळेस सेलला डिव्हिजन करण्यासाठी अनुकूल वातावरण असतं त्यावेळेस सेल बायनरी फिजनने डिव्हिजन करते. पण काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असे की ज्यांच्यामध्ये बायनरी फिजन पण होतं आणि मल्टिपल फिजन पण होतं. मल्टिपल म्हणजेच काय की यामध्ये सिंगल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच प्रोड्यूस द मेनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. यामध्ये एकच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम खूप सारे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तयार करतो, यालाच यामध्ये म्हणायचे मल्टिपल फिजन. मल्टिपल मीन्स सो मेनी, दॅट इज मेनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दिस आर फॉर्म अँड दिस आर टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडिशन. ज्यावेळेस यामध्ये सजीवाला प्रतिकूल वातावरण असेल म्हणजेच रिप्रोडक्शनसाठी यामध्ये फेवरेबल म्हणजे अनुकूल परिस्थिती नसेल त्यावेळेस यामध्ये ही रिप्रोडक्शन आपल्या यामध्ये दिसून येतं. अँड विच हॅविंग द बेस्ट एक्झाम्पल अमिबा अँड प्लाझ्मोडियम. अमिबा आणि प्लाझ्मोडियम यामध्ये आपण हे पाहू शकतो इन विच द फर्स्ट ऑफ ऑल विच आर फॉर्म द हार्ड कवर दॅट इज द सिस्ट. सगळ्यात अगोदर यामध्ये ते हार्ड कवर तयार करतात सिस्ट आणि त्याच्या आतमध्ये यामध्ये न्यूक्लियस पण डिव्हिजन होतं आणि सायटोप्लाझम पण डिव्हिजन होतं. दॅट इज न्यूक्लियस विच आर डिवाइड विच फॉलोड बाय द डिव्हिजन ऑफ और दिस आर फॉलोड बाय द सायटोप्लाझम डिव्हिजन दॅट इज कॅरिओकायनेसिस अँड देन सायटोकायनेसिस. अगोदर कॅरिओकायनेसिस होतं आणि त्यानंतर सायटोकायनेसिस होतं आणि आतमध्ये म्हणजे त्या सिस्टच्या आतमध्ये खूप सारे यामध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतात. आणि ज्यावेळेस यामध्ये त्यांना सेन्स होतो की ज्यावेळेस वातावरण अनुकूल तयार झालं किंवा फेवरेबल कंडिशन तयार झाली त्यावेळेस ही जे सिस्ट दिसते हे ब्रेक होतं आणि त्यानंतर त्यातून खूप सारे यामध्ये जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे जे आतमध्ये तयार झाले होते ते सगळे रिलीज होतात म्हणजे बाहेर पडतात. अँड दिस आर लाईव्ह इंडिव्हिज्युअल आणि ते स्वतंत्र यामध्ये जगायला लागतात. अनदर एकदम एक्झाम्पल दिस आर द प्लाझ्मोडियम. ॲक्च्युली प्लाझ्मोडियम दिस आर द मायक्रो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच कॉजेस द मलेरिया. प्लाझ्मोडियम हा असा मायक्रो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे की ज्यामुळे मलेरिया होतो. मॉस्किटो थ्रू तो आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री करतो आणि त्यानंतर त्याच्या वेगवेगळ्या लाईफ स्टेजेस आपल्यामध्ये घडत असतात आणि त्यानंतर यामध्ये एक स्टेप अशी आहे की त्यावेळेस हा जो प्लाझ्मोडियम आहे हा आपल्या ब्लडमध्ये असणाऱ्या RBC वरती अटॅक करतो. RBCला दुसरं नाव काय आहे इरिथ्रोसाइड. RBC म्हणजे रेड ब्लड कार्पस्कल किंवा त्याला आणखी एक नाव आहे ते म्हणजे इरिथ्रोसाइड. इरिथ्रोसाइड म्हणजे काय लोहित रक्तपेशी, लाल रक्तपेशी. ज्यावेळेस हे प्लाझ्मोडियम त्याच्यावरती अटॅक करतात त्यानंतर यामध्ये हार्ड कवर तयार होतं म्हणजे सिस्ट फॉर्म होतं आणि आतमध्ये म्हणजे RBCच्या आतमध्ये असं मल्टिपल फिजन चालतं आणि त्याला एक स्पेसिफिक वर्ड आहे ते म्हणजे यामध्ये स्निझोगॅनी. स्निझोगॅनी दिस आर द नेम ऑफ मल्टिपल फिजन ऑफ प्लाझ्मोडियम. प्लाझ्मोडियममध्ये होणाऱ्या मल्टिपल फिजनला एक स्पेसिफिक वर्ड आहे ते म्हणजे यामध्ये स्निझोगॅनी. स्निझोगॅनी रिमेंबर स्निझोगॅनी. नेक्स्ट टाईप दिज आर द प्लाझ्मोटोमी. शेवटचा यामध्ये प्रकार आहे तो म्हणजे प्लाझ्मोटोमी. आता प्लाझ्मोटोमी कुठे होतं तर काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे मल्टी न्यूक्लिएटेड आहे युनिसेल्युलर मल्टी न्यूक्लिएटेड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. मल्टी न्यूक्लिएटेड म्हणजे काय की एक पेशी सजीवामध्ये जर खूप सारे न्यूक्लियस असेल तर त्यावेळेस त्याला आपण म्हणतो मल्टी न्यूक्लिएटेड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. यांच्यामध्ये अगोदर तो युनिसेल्युलर जी सेल आहे तर तिचं अगोदर डिव्हिजन होतं म्हणजेच यामध्ये सायटोप्लाझम डिवाइड होतं आणि त्यानंतर एका लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे दोन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तयार होतात. यामध्ये पण खूप सारे न्यूक्लियस असतात यामध्ये पण खूप सारे न्यूक्लियस असतात म्हणजे पॅरेंट ऑलरेडी मल्टी न्यूक्लिएटेड असतो. त्यानंतर सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होतं, दोन न्यू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतात आणि प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये खूप सारे म्हणजे यामध्ये मल्टी न्यूक्लिएट असतात म्हणजे खूप सारे न्यूक्लियस प्रेझेंट असतात. त्यानंतर प्रत्येक जी सेल आहे किंवा प्रत्येक जो डॉटर लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल आहे किंवा जो नवीन लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल आहे त्यामध्ये नंतर न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं म्हणजे कॅरिओकायनेसिस होतं. म्हणजे इन शॉर्ट यामध्ये सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन अगोदर होतं आणि त्यानंतर कॅरिओकायनेसिस होतं म्हणजे न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं. हे आपल्याला कुणामध्ये दिसतं किंवा जे एक्झाम्पल काय आहे ओपेलिना अँड अनदर एक्झाम्पल इज द प्लिओमिक्सा. प्लिओमिक्सा आणि ओपेलिना ही याचे बेस्ट एक्झाम्पल्स आहे. Strobulation, these are the asexual reproduction like a transverse fission, but the strobulation and transverse fission which having the small difference. Actually transverse fission in which the body these are transversely divided and which are form the immediately two living organism, but in case of strobulation actually the body which is spontaneously transversely divided which are form the so many living organism or so many segment that each segment is called as the strobila.
and these all segment when formed, these are immediately or in a same time these are released and which are formed the so many living organism. या दोघांमध्ये थोडासा फरक आहे की ट्रान्सवर्स फ्युजनमध्ये जी पण बॉडी आहे ट्रान्सवर्स डिव्हिजन करून लगेच दोन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतात, पण स्ट्रॉबिलेशनमध्ये अगोदर जी बॉडी आहे ती ट्रान्सवर्सली डिवाइड होते, खूप सारे सेगमेंट म्हणजे स्ट्रॉबिला यामध्ये फॉर्म होतात आणि हे जे स्ट्रॉबिला आहे तर हे एकाच वेळेस रिलीज होतात आणि खूप सारे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम यामध्ये फॉर्म होतात. अँड विच हॅविंग द बेस्ट एक्झाम्पल दॅट इज द ऑरेलिया. ऑरेलिया दॅट इज द जेलीफिश. ॲक्च्युली ऑरेलिया म्हणजे जेलीफिशमध्ये दोन्ही टाईपचं रिप्रोडक्शन आपण पाहू शकतो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अँड ऑल्सो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट दिस इज डिपेंड ऑन द atmosphere. When the ocean temperature become the 15 degrees Celsius, at that time this jellyfish that is the Aurelia, these are reproduced by the asexually. The next type, these are the budding. Actually budding which having the two type, exogenous budding and endogenous budding. First of all we focus on द एक्झोजिनस बडिंग. जर तुम्ही तुमच्या स्टेट बोर्डच्या बुकमध्ये पाहिलं तर फक्त बडिंग आणि जेमोल फॉर्मेशन यामध्ये दिलेलं आहे, पण ॲक्च्युली जेमोल फॉर्मेशन म्हणजे एंडोजिनस बडिंग आहे आणि त्यानंतर जो बडिंग टॉपिक दिला आहे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्झोजिनस बडिंग. एक्झो मीन्स आउटसाइड, दॅट इज एक्सटर्नल, म्हणजेच यामध्ये जो पॅरेंट आहे त्याला एक्सटर्नली यामध्ये स्मॉल ग्रोथ येते आणि ही जी स्मॉल ग्रोथ आहे म्हणजे छोटासा जो फुगवटा आहे दिस इज कॉल्ड ॲज बर्ड. त्याला आपण काय म्हणतो, बर्ड. आणि म्हणूनच या रिप्रोडक्शनला यामध्ये बडिंग म्हणलं जातं आणि आउटसाइडला आहे म्हणून याला एक्झोजिनस बडिंग इथे म्हणतात. यामध्ये ही ज्यावेळेस बर्ड फॉर्म होते त्यावेळेस त्याची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होते आणि ज्यावेळेस याची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होईल त्यानंतर ही जी बर्ड आहे ही पॅरेंट बॉडीच्या आउटसाइडला मॅच्युअर होते आणि ज्या वेळेस ही बर्ड मॅच्युअर होते त्यानंतर ही जी बर्ड आहे ती आर सेपरेट फ्रॉम द पॅरेंट बॉडी. पॅरेंट बॉडी पासून ती सेपरेट होते अँड दिस आर लाईव्ह न्यू लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल आणि त्यालाच आपण नवीन लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल यामध्ये कन्सिडर करतो. अँड विच हॅविंग द एक्झाम्पल हायड्रा. इन हायड्रा दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वी कॅन सी and also another example that is obelia. Obelia you can see here. In case of obelia actually external bud these are formed. This is after the maturation, these are not separate from the parent. ही यामध्ये parent पासून separate होत नाही, but this is also included in this type of asexual reproduction because of this is a live individual and which are formed the so many new living organism, that is the colonies, and that example is the obelia. The next type of asexual reproduction, these are the endogenous budding. Endo means inner side. Actually the parent produce the bud in inner side and because of this called as the endogenous bud and this is also called as the gemole formation. Actually parent produce the inner side bud, that is the gemole, and gemole this is the aggregate of dormant cell or mass of dormant cell, this is called as the archaeocyte. And this archaeocyte, that is the mass of cell which having the ability to produce the new living organism in favorable condition. Actually the endogenous bud formation these are takes place in unfavorable condition. ज्यावेळेस सजीवाला प्रतिकूल वातावरण असते त्यावेळेस सजीवामध्ये ह्या टाईपचं रिप्रोडक्शन आपण पाहू शकतो. Actually you can see here the gemule, that is the endogenous bud which having the aggregate of mass of cell, that is called as the archaeocyte, and which having the outer protective cover, that is called as the spicules, and which also having the small opening upper side, and that is called as the micropyle. In favorable condition, ज्यावेळेस प्रतिकूल वातावरण असते त्यावेळेस पॅरेंट मध्ये ही जीमूल फॉर्म होतात आणि ज्यावेळेस वातावरण अनुकूल होतं त्यावेळेस या जीमूल मध्ये असणारे जे मास ऑफ सेल आहे दॅट इज आर्चिओसाइट विच गोज आउटसाइड थ्रू मायक्रोपाईल. मायक्रोपाईल मधून हे आर्चिओसाइट बाहेर जातात अँड दीज आर फॉर्म द न्यू लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल आणि त्याचा नवीन सजीव यामध्ये फॉर्म होतात.
and so many gemmules which are formed in single parent, that having the ability to form the so many gemmules, and which having the example Spongilla, marine sponges, and also the Aphidaceae. These are the examples of that endogenous budding or gemmule formation. The next type of asexual reproduction, these are the spore formation or sporulation. स्पोरुलेशन these are takes place in case of अमिबा. ऑलरेडी आपण अमिबामध्ये जे रिप्रोडक्शन आहे ते ऑलरेडी स्टडी केलं होतं. त्यामध्ये आपण मल्टिपल फ्युजन पाहिलं होतं. पहा, मल्टिपल फ्युजनमध्ये हार्ड कवर फॉर्म होतं, म्हणजे सिस्ट फॉर्म होतं, आणि त्याच्या इन्नर साईडला जो पण अमिबा आहे तो डिव्हिजन करतो, म्हणजेच यामध्ये न्यू अमिबा यामध्ये फॉर्म करतो. अँड इन दिस कन्सेप्ट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द स्पोर्स. म्हणजेच अगोदर आपण जे मल्टिपल फ्युजन पाहिलं त्या मल्टिपल फ्युजनमध्ये आपण पाहिलं की न्यू अमिबा जे इन्नर साईडला म्हणजे सिस्टच्या आतमध्ये जे फॉर्म होत आहेत त्यालाच इथे आपण काय म्हणणार स्पोर्स. दॅट इज न्यूक्लियस डिव्हिजन इज दिस आर टेक्स प्लेस अँड ऑल्सो द सायटोप्लाझम दिस आर डिवाइड विच फॉर्म द सो मेनी अमिबा अँड दिस अमिबा दिस आर कन्सिडर ॲज द स्पोर्स. त्याला आपण म्हणणार यामध्ये स्पोर्स. The next type of asexual reproduction, these are the fragmentation. Fragmentation means the body of living organism, these are broken down and which produce the new living organism, and these also having the two types. The first one is the accidental fragmentation. Accidental fragmentation means the accidentally the living organism which are broken down and which produce the fragment, and these are fragment which produce the new living organism and which having the example that is the calodes. Calodes these are the genus of lizard, and another these are the perfusive fragmentation. पर्पिसिव्ह फ्रॅगमेंटेशन मीन्स वाट. द पर्पिसिव्ह फ्रॅगमेंटेशन म्हणजेच यामध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम स्वतःच्या इच्छेनुसार स्वतःचे फ्रॅगमेंट्स करतो आणि त्यानंतर त्या फ्रॅगमेंट्सपासून नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म होऊ शकतो. आणि यामध्ये एक्झाम्पल्स आहे हायड्रा आणि स्टारफिश. या ॲनिमलमध्ये अशा प्रकारचं यामध्ये फ्रॅगमेंटेशन आपण पाहू शकतो. द नेक्स्ट टाईप दिज आर द रिजनरेशन. रिजनरेशन री म्हणजे पुन्हा आणि जनरेशन म्हणजे पुन्हा तयार होणे. जे रिजनरेशन विच having the main two type. First one is the morpholexis and another that is the epimorphosis. You can see here these two type on the basis of formation of new living organism or new living organism part. Epimorphosis or morpholysis these are different because of which having some differences. The morpholexis means the living organism when these are produce the fragment, that a fragment or small fragment which having the ability to produce the whole living organism body, and this is called as the morpholexis, and which having the example hydra, sponges, and also the planaria. And another type this is the epimorphosis. Epimorphosis means the lost part which reappear or regenerate with the help of some part, and this is called as the epimorphosis. The epimorphosis these are again divided into two type, and which having the two type. The first one is reparative and another these are the restorative. Reparative means some damaged tissue these are reproduce or regenerate. For example in human being some skin, when skin which damage which produce the new skin, that is the skin tissue. And another these are the liver tissue in which a reparative type of epimorphosis or regeneration these are takes place. And another these are the restorative. If the some body part or body organ these are damaged or these are lost from that living organism, these are reappear, that is a regenerate. For example lizard, if the tail of that lizard which are broken down which produce the new tail, and this is the example of restorative. Restorative and reparative these are the types of that epimorphosis. And epimorphosis in which the only lost body part or lost tissue these are reappear, but in morpholysis the whole body which is produced from the some part of that living organism. You can see here the some examples of that types of invertebrate or vertebrate in which the ability of a regeneration, and this example these are very very important for NEET examination. And also these are also give the some explanation about which part which reparative or restorative or which having the ability of the morpholexis. म्हणजेच यामध्ये तुम्ही हे जे एक्झाम्पल आहे ते तुम्हाला पूर्णपणे लक्षात ठेवायचे, पूर्ण रिमाइंड करायचे. हा जो टॉपिक आहे तर हा इथे एंड झाला आहे.
चला तर मग आतापर्यंत आपण काय काय पाहिलं. सगळ्यात अगोदर आपण पाहिलं रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्समध्ये. आपण सुरुवातीला पाहिलं लाईफ स्पॅन, वेगवेगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं लाईफ स्पॅन आपण त्यामध्ये स्टडी केलं. त्याचबरोबर नेक्स्ट आपण पाहिलं रिप्रोडक्शन म्हणजे काय. त्यानंतर आपण पाहिलं टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, त्यामध्ये आपण डिफरन्स पाहिला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये. त्याचबरोबर आपण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जी कन्सेप्ट आहे ती क्लिअर केली की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शनचे वेगवेगळे नाव आपण पाहिले. सबस्क्राईब दिस चॅनल फॉर नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर अँड इफ यू हॅव एनी डाऊट अबाउट दिस टॉपिक then comment in comment box. Thank you so much.